equal to this, B2 is equal to this, B3 is equal to this. We have to find E1, E2, E3 matrices such that these three condition hold. So first of all, let's take E1 A is equal to B1. As we don't know about E1, so we'll write E1 as it is. Obviously, it is 3 cross 3 matrix because for multiplication, we must need number of columns of E1 should be equal to number of rows of E1 A, which should be equal to number of rows into number of columns of this B1. Okay, so we'll take E1 to be a 3 cross 3 matrix. But how? We'll see that. Okay, so first of all, write E1, write A is equal to B1. Now observe A and B1. See, first row of A is exactly equal to first row of B. Okay, now third row of A is equal to third row of B1. Okay, that means there is no change in row R1 and row R3. So there is only change in R2 row. Okay, and as we all know that elementary matrix is what? A single row operation on any of the row. Okay, so as we get to know that there is some change in R2. So what will we do? We'll take E1 to be R1 row as it is, जसं identity matrix असतं तसं, R3 row as it is, जशी identity matrix ची R3 row असते तसं. Just as we know that there is something wrong in R2, so we'll check for R2 by taking K1, K2, K3 because we don't know which operation, कोणतं ऑपरेशन याच्यावरती झालंय, that we don't know. Okay, so for that I take K1, K2, K3. That means for each of this entry, first entry, second entry, third entry in the second row, I take some constant and I have to find what exactly values for this K1, K2, K3 stands for. Okay, so as we take E1 to be this, now put this E1 into this equation so that E1 into A is equal to B1. Okay, now as we can see here, number of columns of A, E1, is equal to number of rows of this A, therefore multiplication occur. And what will be my multiplication? This first row multiplied by this first column, write it here. Okay, next is first row of this E1 into second column of this A, write it here. Okay, next is first column of A into third column of A, write it here. Okay, जसं multiplication करता 3 cross 3 matrix, do it and write each and every entry. This is equal to the matrix B1. Okay, as we all know, if two matrices are same, as we can see here, they are sharing equality sign. So they are equal if and only if each and every entries in that matrices are equal. Okay, as we all know, first row and second row are same. Okay, there is no change. So therefore we get second row, for second row we'll get K1 minus 2 K2 minus 2 K3 is equal to 0. Okay, this will be your first equation. Second equation will be minus K1 plus 3 K2 is equal to 1, and the third equation will be 2 K1 plus 5 K2 plus K3 is equal to 9. Okay, as we get three equation, as we have three unknowns. Okay, so find values of K1, K2, K3 by substitution method. Okay, so I take first and third equation. जसं की मला इथे बघा, सेकंड इक्वेशन मध्ये काय मिळाले, K1 आणि K2च व्हेरिएबल मिळाले. देयर इज नो K3 व्हेरिएबल. सो मी काय केलं, फर्स्ट आणि थर्ड इक्वेशन मधून आय एलिमिनेट K3 व्हेरिएबल सो दॅट आय गेट इक्वेशन इन K1 and K2. I call that equation to be fourth equation. Okay, now we have second equation and fourth equation which is in K1, K2. So eliminate any of the variable K1 and K2. You'll get one variable, say K1, K2. Okay, I eliminate K1 from equation fourth and second. I get value of K2. Put this K2 in any of the equation. Get value of K1, K3. Okay. After finding all these value K1, K2, K3, substitute this in the matrix E1. So this will be your elementary matrix. Now check whether it is elementary or not. That means check एकच ऑपरेशन झालंय का आयडेंटिटी मॅट्रिक्स वरती. इफ आय डू वन सिंगल रो ऑपरेशन ऑन आयडेंटिटी मॅट्रिक्स, can I get this E1? Yes. What is the operation here? What will be the operation? R2 R2 yes. R1.
R2 प्लस 2 टाइम्स R1 केलं तर मिळेल का मला हे? इफ आय डू ऑपरेशन ऑन आयडेंटिटी मॅट्रिक्स दॅट R2 चेंजेस टू R2 प्लस 2 टाइम्स R1. ओके, सो हा एलिमेंटरी मॅट्रिक्स आहे बिकॉज देर इज वन सिंगल ऑपरेशन ऑन आयडेंटिटी. Okay, now we can check that this E1 is correct or not by substituting E1 A. Okay, do this multiplication. जर तुमचं B1 इक्वल आलं तर आपण म्हणू शकतो की दिस इज युअर मॅट्रिक्स जो तुम्हाला पाहिजे होता. ओके, सो काय केलं, आय जस्ट रिपीट इट वन्स अगेन. सी, वी हॅव गिवन A, B1, B2, B3. ओके, हे मॅट्रिक्स आपल्याला दिलेले होते. वी हॅव टू फाइंड एलिमेंटरी मॅट्रिसेस E1, E2, E3. म्हणजे असे मॅट्रिक्स फाइंड करायचे की ज्याच्यावरती एकच सिंगल ऑपरेशन झालंय फ्रॉम आयडेंटिटी मॅट्रिक्स. ओके, कसं करायचंय ते, E1 A इज इक्वल टू B1. E1 into A should be equal to B1. Okay, for that I just check which row is exactly changing. So if I compare A and B1, I get to know that first row and third row are as it is. Just the change occur in the second row. So what will we do? We'll take E1 to be. So we'll take E1 to be K1, K2, K3 entries. Okay. So now we'll just multiply E1 into A, which is equal to B1. Okay. So as we see here, first row and third row are same. So we just compare these three entries with this B1 matrix. We'll get three equations in three unknown. So solve by substitution. We'll get values for K1, K2, K3. Again substitute this K1, K2, K3 in your E1 will be your elementary matrix for which E1 into A is equal to B1. Okay. झेपलं नाही समजलं. मॅडम ते के च्या तिथे आहे ना, तुम्ही हे केलं सेकंड रोला सेकंडचं नाही का, वरती मॅडम ते तिथे कळालं नाही मला. इथे हा, म्हणजे फर्स्ट आणि थर्ड रो सेम आहेत ना, तर ते के नी तुम्ही या साईडला मल्टिप्लाय केलं ना, ते कळालं नाही मला. इव्हन कसा घेतला ते कळलं नाही की हे मल्टिप्लिकेशन समजलं नाही. हे मल्टिप्लिकेशन खाली तुम्ही केलंय ना. ओके, हे बघ काय करायचं, मल्टिप्लिकेशन कसं करतो आपण, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम च मल्टिप्लिकेशन ऍड सबट्रॅक्ट करतो आणि ते इथे लिहितो, राईट. ही फर्स्ट एंट्री A11. हे बघ, हे इथे जो 1 लिहिलाय ना, दॅट विल बी माय फर्स्ट एंट्री. 1 into 1 प्लस 0 into -2 प्लस 0 into -2. ओके, सेकंड एंट्री विल बी हे इंटू हे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, असं करत जायचं. आता K1 नी कसं करणार बघ, K1 into 1 प्लस K2 into -2 मायनस K2 into K3 into 2. हे फक्त असं हे रोज लिहायची ही K1, K2, K3 ची फर्स्ट कॉलमला मल्टिप्लाय करायचं, इथे लिहायचं. सेम हीच K1, K2, K3 उचलायचं, याला मल्टिप्लाय करायचं सेकंड कॉलमला, राईट हिअर. थर्ड K1, K2, K3 नी 2, 5, 1 ला मल्टिप्लाय करायचं, इथे लिहायचं. नाही समजलं का? हो, हा कळलं. ओके, ठीक आहे. नाहीतर आता मला चित्रकला करायला लागली असते. ओके, चला, समजलं का राजांनो? हो मॅडम, समजलं. हो मॅडम. मॅम थोडाफार वापर केला. याच्याकडे ना बाउन्सर, ह्याच्याकडे तुम्ही असं अवघड म्हणून बघता ना, त्यामुळे ते बाउन्सर वाटतं तुम्हाला. किती इझी आहे बघा, काहीच केलं नाही मी, फक्त A आणि B1 मॅट्रिसेस दिले, ते फक्त चेक केले. पण ह्याच्यामध्ये मला काय दिसलं, ऑफ A इज एक्झॅक्टली इक्वल टू फर्स्ट रो ऑफ B. ओके, थर्ड रो ऑफ A इज एक्झॅक्टली इक्वल टू थर्ड रो ऑफ B. म्हणजे that means there is no change in row R1 and R2. Okay, there is only change occur in R2 row. Okay, but what changes happen we don't know. So what will we do, we take each and every entry to be unknown because we don't know what operation exactly happens on this R2. So what will we do, we'll take random entries, that is this K1, K2, K3 in the E1 matrix in the second row. Okay, and just use this equation E1 into A is equal to B1. Then we'll substitute everything. We'll just multiply both the matrices, and as we all know, two matrices are equal if and only if their each and every entry is same. As we can see, this one and this one is equal. Correct na? 1 is equal to 1 asto na?
मायनस ma'am. वन इज इक्वल टू मायनस वन असतो, Yes, yes. 2 इज इक्वल टू 2. सो हे सगळं एंट्री सेम आहे. फक्त आपल्याला काय करावं लागेल, K1 K2 K3चं व्हॅल्यू फाइंड करण्यासाठी विल जस्ट check these equations, that is K1 minus 2 K2 minus 2 K3 is equal to 0, minus K1 plus 3 K2 is equal to 1, 2 K1 plus 5 K2 plus K3 is equal to 9. We have three equations in three unknowns, so we can easily find values of K1 K2 K3 by substitution method. So according to equations, I have K1 K2 madla ek equation. Okay, so what will I do? I just eliminate K3 from this first and third equation. Okay, so I'll get equation in K1 and K2. Okay, so we can solve this equation and this equation. We'll eliminate any of K1 and K2. We'll get K1 K2 value, and from K1 K2 we'll get K3 value. Okay, उठा सगळे, Yes, ma'am. झोपाळू लोकांनो उठा. समजलं असेल तर नाव डू E2A is equal to B2 and tell me what will be my E2. मिस तिथे 2 ने मल्टिप्लाय का केलंय? Where? इक्वेशन मध्ये आपण के ची व्हॅल्यू काढली हा तिथे. हा हा, हे बघ हा, इथे काय आहे, इथे काय बघ, फर्स्ट इक्वेशन K1 minus 2K2 minus K3. ओके, आणि थर्ड इक्वेशन काय आहे, 2K1 plus 5K2 plus K3 is equal to 9. मी काय म्हटलं की मला याच्यासारखं दिसणारं इक्वेशन हवंय ना, पण हे दोघांमध्ये काय होतंय, K3 येतोय म्हणजे K1 K2 नाहीये फक्त शिल्लक. सो काय केलं मी, K3 उडवायचंय मला या दोन इक्वेशन मधून. सो इथे -2K2 आहे, सो मायनस हे K3 घालवण्यासाठी आय विल जस्ट मल्टिप्लाय दिस इक्वेशन बाय 2. त्याने काय होईल, -2K3 प्लस 2K3 येईल. मग -2K3 आणि +2K3 कॅन्सल होईल. करेक्ट. मग हे जस्ट फक्त ऍडिशन सबट्रॅक्शन केलं, देन आय विल गेट इक्वेशन इन K1 K2. म्हणजे इझी जे तुम्ही करत आलाय तेच, फक्त मला इथून K3 उडवायचंय. सो K3 ला इथे मल्टिप्लाय आहे -2 आणि इथे 1 मल्टिप्लाय आहे. सो जस्ट मी काय केलं, या इक्वेशनला 2 ने मल्टिप्लाय केलं आणि हे दोन इक्वेशन ऍड केले तर काय होईल, -2K3 प्लस 2K3 कॅन्सल होईल, बिकॉज मायनस प्लस कॅन्सल होतं ना. सो हे कॅन्सल झालं, आय लेफ्ट विथ दिस इक्वेशन. ओके. जर आता तूच मला सांग, जर इथे -2 असतं आणि इथे 3 असतं तर काय केलं असतं मी, इथे -2 आहे आणि मला K3 उडवायचंय, इथे -2 आहे. ओके, आणि इथे 3 असतं, सो काय केलं असतं मी K3 उडवण्यासाठी, दोन्हींना पण मल्टिप्लाय करावं लागलं असतं ना. दोन्हींना पण मल्टिप्लाय करावं लागलं असतं. सो तू काय केलं असतं, या इक्वेशनला 3 ने मल्टिप्लाय केलं असतं. ओके, आणि ह्याला 2 ने. व्हेरी गुड. आणि मग ते -6K3 प्लस 6K3 विल बी गेट कॅन्सल. ओके 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 एव्हरीवन. ढेपाळलेले लोक, जेवण करून झोपलेले लोक उठा आणि सेकंड इक्वेशन चला सांगा मला E2. येस बोला. के घेतला ना तुम्ही, K1 K2 K3, तो सेकंड रोलाच घ्यायचा का? असं काही नाहीये. हे बघ, आता या इक्वेशन मध्ये असं झालं की फर्स्ट रो सेम आहे, थर्ड रो सेम आहे, म्हणून कधी कधी असं होऊ शकतं की तुझा फर्स्ट रो सेकंड रो सेम आहे, ए आणि बी मॅट्रिक्सच्या इकडचं आणि इकडच्या साईडचं. फर्स्ट रो सेम आहे, थर्ड रो सेम आहे, पण सेकंड रो डिफरंट आहे, म्हणून मी सेकंड रो ला एंट्रीज चेंज घेतली. तर तुझं असं झालं, फर्स्ट रो सेकंड रो सेम आहे, पण थर्ड रो ला एंट्रीज चेंज आहे. सो यू विल टेक थर्ड रोजचे सगळे एंट्रीज टू बी अननोन, दॅट इज K1 K2 K3. ओके. आणि जर काहीच कॉमन नसेल म्हणजे तर काय करायचं? काहीच काही नसेल, नाही असं होत नाही, तसं एक्झाम्पल अस्तित्वात नाही. म्हणजे ए मध्ये पण सेम रो नाही आणि बी मध्ये पण सेम रो नाही, राईट ना. हा, असं नाही होणार. एक्झाम्पल असंच येणार, काहीतरी कॉमन असेल. आणि एलिमेंटरी मॅट्रिक्स म्हणजे काय की सिंगल ऑपरेशन झालं पाहिजे ना, त्यामुळे असं ऑलवेज होणार की देअर इज ओनली वन रो जी डिफरंट आहे फ्रॉम अदर मॅट्रिक्स. ओके, 2 रो सुद्धा डिफरंट असू शकणार नाही. यू विल ऑलवेज गेट ओनली वन रो टू बी डिफरंट फ्रॉम अदर मॅट्रिक्स. ओके ओके. किंवा मी तसं एक्झाम्पल असेल तरी मी विचारणार नाही, आय विल जस्ट ask you this type of question. Okay everyone, so now पहिली रो काय वाचा ना, सांगा ना, कळत नाही. काय वाचू? पहिली रो B2 ची पहिली रो आहे ना, पहिली रो B2 मॅट्रिक्स ची पहिली रो. 3 3
-3 6 -2 3 5 -2 0 1. So now observe these two A1 and B2. So see, first of all, second row -2 3 5 is same as -2 3 5. Third row -2 0 1 is same as -2 0 1. Only the change is occur in this first row. Okay, आणि हे तुम्ही बघून सुद्धा सांगू शकता की what exactly change is occur here. See, हे ऑपरेशन 1 -2 आहे, इथे 3 -3 6 आहे. सांगा बरं डिवाइड बाय 3. काय ऑपरेशन? डिवाइड बाय 3 किंवा याला या R1 ला Aच्या R1 ला मल्टिप्लाय बाय 3. करेक्ट? करेक्ट नो? फक्त R1 ला. नाही? येस नो? Yes, ma'am. सो सांगा E2. व्हॉट विल बी माय E2? K1 K2 K3 कुठल्या रोला येणार आता E2च्या? R3. R1 म्हणजे फर्स्ट रोला. R3 नाही राजा, R1 ला आहे ना. I'll just give you one hint. म्हणजे काय एवढी विशेष हिंट नाही. सी एवढंच लिहिलंय मी, त्यामुळे मी एवढंच सांगणार. A2A is equal to B2. So I just put every entry of A and B and equality sign. So observing A and B2, R2 and R3 rows are same. Therefore R1 is different. So take E1 to be this. E1 is equal to K1 K2 K3 0 1 0 0 0 1. की कुणाला असा प्रश्न पडला नाही ना की फर्स्ट रोला 1 0 0 आणि 0 0 1 का लिहिलंय? याच्या पण आणि याच्या आधीच्या E1 ला पण, बिकॉज दॅट इज आयडेंटिटी मॅट्रिक्स. ठीक आहे. Yes, ma'am. अस्मिता आली आहे का? हाँ मैम. येस कर. श्रुती ॲब्सेंट आहे. सायली? हा, कोणतरी उत्तर सांगते का? सांगा. E2 आलंय कोणाच तरी, बोल. बोला. उत्तर ऐकलं मी, बरोबर आहे. आणि तुझं उत्तर बोला. मॅम, येस. E2 एलिमेंटरी मॅट्रिक्स आहे. हा, एंट्री सांग ना. 3 म्हणजे हा. फक्त जी आपण फाइंड केली ते सांगू का? K1 K2 हो K3. हो हो चालेल ना. किंवा मॅट्रिक्स मध्ये सांग. K1 म्हणजे हा मॅट्रिक्सच आपण इथे लिहू शकतो ना. हा. हा, K1 ची 3 आली. व्हेरी गुड. K2 0 K3 0. Very good. So your matrix will be E2 is equal to 3 0 0 0 1 0 0 0 1. Okay. You can verify E2 into A is equal to B2 आहे की नाही. माझ्यावरती विश्वास ठेवू नका, मी चुकीचं पण आज सांगू शकते. त्यामुळे तुम्ही चेक करा हे करेक्ट आहे का. E1 into A is equal to B1. ओके, जमलं परत? मॅडम करतो एक जय नाही आलास?
हा मॅम बोला. करतोय का? हा मॅम चाललंय. ओके. महेश ए महेश करतोयस का? महेश इज ॲब्सेंट. अजून कोण आहे बरं? साक्षी करतेस का? present. Ma'am, I am ओके. present. सो यू आर डुईंग ना कॅल्क्युलेशन्स? Yes, ma'am. ओके. साक्षी 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 इज ॲब्सेंट. हर्ष आहे का? हर्ष हर्ष करतोयस का तू? आलं का तुझं E2? मॅडम K1 ची व्हॅल्यू काय आहे? E2 ना 3, K2 K2 0, K3 0. झालं. ओके, व्हेरी गुड. E3 इंटू A इज इक्वल टू B3 वाला होमवर्क करा. ओके. सो एक 10-20 मिनिटं राहिले. सो विल जस्ट डू वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टंट आणि तुमचं आवडीचं डिटर्मिनंट पार्ट. ओके, दिस इज युअर सेकंड चॅप्टर. वी आर जस्ट गोइंग टू डू. टीचर 2 मिनिटं क्वेश्चन कॉपी करतोय. मॅट्रिक्स नव्हतं दिली. झालं मिस. ओके, एव्हरीवन सगळ्यांचं झालं? प्लीज कॅल्क्युलेशन करा. मी म्हणजे माझं जर हातात असतं तर मी हे कॅल्क्युलेशन पण तुम्हाला करून दिलं असतं, पण ते नाही माझ्या हातात. तर कॅल्क्युलेशनचं पार्ट यू हॅव टू डू. ओके, आय एम ट्राईंग माय बेस्ट टू कन्वे वॉट एव्हर आय एम सेईंग टू यू. पण ते जर कन्वे होत नसेल तर माय अपोलॉजीज. ओके, सो नाव ॲज यू ऑल नो व्हॉट इज डिटर्मिनंट. ओके, डिटर्मिनंट कसा फाइंड करतो यू ऑल नो, राईट ना? प्लीज रिस्पॉन्स. नॉट रिस्पॉन्सिंग. मला कसं समजेल तुम्हाला समजलं की नाही? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so now if you have to find determinant of any 3x3 matrix, कसं करतो आपण? Suppose I have to go by this row, this R1 row. So as you all know, from the cofactor matrix, C11 entry is positive. C11 entry is positive, right? C12 entry, that is second entry, is negative, right? No. Third entry is C13, which is positive. Next, A21 is, that means C21 is negative because minus 1 raised to 1 plus 2 is negative. Next, A22 is positive. A23 is negative. काय झालं? पचपच करते का? नाही समजते का? बरोबर आहे. Okay. Next is C31. So this will be positive, right? C32 is negative. C33 is positive. Okay, usually what will we do? We just take this row आणि या रोच्या अकॉर्डिंगली विल फाइंड द डिटर्मिनंट, राईट? म्हणजे हा फर्स्ट घेतो प्लस आणि हे फर्स्ट कॉलम डिलीट करतो. विल लेफ्ट विथ दिस 2x2 क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करून विल फाइंड द आन्सर. सिमिलरली नेक्स्ट एलिमेंट इज मायनस ऑफ हे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम डिलीट केलं. विल लेफ्ट विथ दिस 2x2 विल फाइंड इट्स डिटर्मिनंट, जे इथे लिहिलंय बघा इथे सगळं. असं कधी कधी होऊ शकतं दॅट वी हॅव टू म्हणजे काय होईल की समजा इथे सगळेच रो 0 0 आले, म्हणजे हे सगळे जर रो 0 0 आले, सो आपण काय करू शकतो? फक्त याच एलिमेंटला विल फाइंड डिटर्मिनंट अँड इट विल बी सेम बिकॉज दिस इज 0 0 ना. सो देर इज नो नीड टू कॅल्क्युलेट द होल थिंग. ओके, so in this chapter we can do determinant of, we can find determinant of 4x4 matrices also, 5x5 matrices also, and so on. ओके, म्हणजे 3x3 मॅट्रिक्सच्या पुढचे सगळे डिटर्मिनंट्स वी कॅन फाइंड इट. कसं फाइंड करायचं? आय टेल यू द मेथड. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हे समजलं का? देर इज केस
there is case where we have to find Yes, the ma'am. determinant the determinant by this column. Okay, जर मी या फर्स्ट कॉलमने जात असेल, सो माय एंट्रीज विल बी प्लस पहिला एलिमेंट इंटू 2x2 चा डिटर्मिनंट मायनस द सेकंड एलिमेंट इंटू 2x2 चा डिटर्मिनंट प्लस द थर्ड एंट्री इंटू 2x2 चा डिटर्मिनंट. ओके, or it may be happen that I have to take or calculate the determinant from second column. Second column accordingly that I have to find determinant, then what will be my determinant? Please tell me the signs of the elements. First entry, that is A12, that entry should be very good, negative. And what will we do? We'll delete first row, second column. We'll left with this 2x2, A21, A23, A31 and A33. We'll find its value will be here. Okay, next entry will be plus. No, we are going column wise. So column wise जाताना this will be minus, this will be plus and this will be minus again. पण करताना काय करायचं, जे एंट्री लिहिले that is here A22 is here ना. So what will we do? We'll delete second row, second column. Similarly, if we have to find the value by this A32 entry, we'll first give minus sign to this entry and delete third row, second column. You are left with A11, A21, A13, A23. You will find the determinant. Okay, so ready? हे सगळं तुम्ही करणार आहात. चॅप्टर मध्ये मी काही करणार नाही. You all are going to do the calculations. Ready? Okay, so we are going to solve one example. So first of all, see here. Let us compute the determinant of some matrix. Okay. So first of all, take this A. Now this is very simple example. Don't look for the answer. तुमच्या मेथडने तुम्ही सॉल्व करा. हे नका बघू आधी. Solve the answer by your own. कुठल्याही कॉलम रो ने जाऊ शकता. Just check the answer. That means first entry is positive in the 3x3. Next is negative. Next is positive. Next is negative. Next is positive. Next is negative. 831 is positive. 832 is negative. 833 is positive. Okay. Ma'am, diagonal and bidiagonal are positive, rest all negative. What? Diagonal and bidiagonal positive. Bidiagonal? And rest are, मैम सामने उसके बगल वाला, मैम उसके जस्ट अपोजिट डायगोनल. That is bidiagonal. Okay. हाँ. मैम both are positive and rest are negative. In three columns, same matrix. Okay. Oh, yeah. Correct. Very nice observation. Yeah, right. Diagonal and the off diagonal, or this is your major diagonal, this is your minor diagonal. These are positive and all others are negative. Very good, Aditya. Very great observation. हाँ, काय करू? हे करून दाखवू. Okay. पण हे मला ह्याच्यात करावं लागेल. थोडंसं. आणि मॅट्रिक्स लिहून घेतलाय का तुम्ही? म्हणजे मला मॅट्रिक्स सांगा. हो मॅम. A is equal to 2 3 2 4 2 3 minus 3 2 3 minus 3. Next Second row 4 0 4 0 3 4 0 3. Next 6 1 8 6 1 8. Okay. No, So आता बघा 1 5 6 1 5 इथे 5 आहे. नाही तिथं 5. Okay. 5. Okay. So first of all, जसं आपण इझी मेथड शिकलोय, गो बाय दिस फर्स्ट रो. ओके. सो हे काय येणार, फर्स्ट एंट्री शुड बी पॉझिटिव्ह. सो पॉझिटिव्ह 2. ओके. पॉझिटिव्ह 2 इज इन द पोझिशन A11. सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिलीट फर्स्ट रो अँड फर्स्ट कॉलम. जे काय राहिलंय त्याचं डिटर्मिनंट. फर्स्ट ऑफ ऑल विल
आपण हे पूर्ण लिहू 0 3 1 5 चा डिटर्मिनंट. ओके, नेक्स्ट इज second element with negative sign, so this will be -3 and this is on the position first row second column, so delete first row second column, whatever left your 2 cross 2 find its value, that is determinant of 4 3 6 5. Next is plus the third element, but here third element is minus, so हे आपण सध्या ब्रॅकेट मध्ये लिहू -3 and this is in the position 3 3, right? A33, so delete, so sorry, A13, so delete first row third column, you're left with 4 0 6 1. Okay, आता you all know how to find determinant of 2 cross 2, right? Just cross multiply these two diagonal minus cross multiplication of these two, so this will be 2 times 0 into 5 will be 0 minus 3 into 1 will be 3 minus 3 into 4 into 5, that is 4 5 is 20 minus 6 3 is 18. आता इथे plus minus, so this will be minus into 4 1 is 4 minus 6 0 0, so this is equal to -6, right? 2 into -3 -6, 20 minus 18 will be 2, so this will be again -6. -6. Very good. And lastly -3 into 4 will be -12, so this will be -24. Okay, okay everyone, so now हे समजलं असेल तुम्हाला? येस मॅम. तर नाव जस्ट टेल मी, जर मी इफ आय गो बाय दिस C2 चा डिटर्मिनंट सांगा मला. गो बाय दिस C2 column and do the same procedure, just take the sign of each and every cofactor entry and find out the inverse. इनवर्स चेंज होतोय का बघा, की सेम येतोय. जर सेम आलं तर याचा अर्थ आपण कुठल्याही रो किंवा कॉलमनी गेलो तर डिटर्मिनंट इज नेव्हर गोइंग टू बी चेंज, आणि तसंच असतं. पण लेट्स चेक तसं असतं का खरंच. टीचर ते काय सांगितलं वाटतं तुम्ही, नाही कळलं. ओके, हे बघ, फर्स्ट रोने आपण ऍज युजली जातो तसं जातो, ठीक आहे. पण मी आता सेकंड रोनी का, सेकंड कॉलमनी का जा म्हणताय, कारण इथे बघ एक 0 आहे, तर 0चा एंट्री आलं तर आपलं एक कॅल्क्युलेशन करायचं वाचतंय ना, म्हणजे सेकंड टर्म. आता कोफॅक्टर मॅट्रिक्स मध्ये जसं आदित्यने सांगितलं, this diagonal are positive, off diagonal is also positive, other entries are negative, right? हे कोफॅक्टरचं साइन आहे, हे तर C11 लिहितो, C12 C13 हे सगळं लिहितो ना, आणि आपण हे मायनर्स फाइंड करतोय, आणि मायनर्स आणि कोफॅक्टरचा संबंध काय असतो की कोफॅक्टर इज इक्वल टू -1 raised to i plus j into MIG ना. मग हे तेच आहे, फक्त साइन लक्षात ठेवायचंय आपल्याला. सो काय करणार मी, या कॉलमने जायचंय म्हटल्यावरती, जसं तू रो कॉलमने गेल्यावरती आन्सर 50 येते. टीचर करून दाखवता का? हा जस्ट वेट, -24 येते. ओके जस्ट वेट, आपण चेक करूया. सी, जसं तू फर्स्ट रोनी जाणार त्यावेळी तू काय करतोय, याचा साइन जे प्लस आहे या एलिमेंटला प्लस घेतलं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट केला, हे 2 लिहिलं. सेम सेकंड रो, सेकंड एलिमेंट अँड थर्ड एलिमेंट, बिकॉज दिस साइन इज मायनस अँड प्लस. नाउ इफ I go through this C2 column, हे काय सांगतो कोफॅक्टर मॅट्रिक्स, फर्स्ट एंट्री, that means this 3 should be negative. So from this from C2 entry -3, because 3 has negative sign. काय करायचं, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम डिलीट करायचं. We'll left with 4 3 6 5. ओके, नेक्स्ट इज पॉझिटिव्ह एंट्री, दॅट मीन्स दिस 0. आता 0 आहे, सो 0 इंटू मल्टिप्लिकेशन केलं तर काहीच नाही येणार, सो आय विल जस्ट राईट 0 ॲज इट इज. अँड लास्टला एंट्री विल बी निगेटिव्ह, सो निगेटिव्ह ऑफ ऑलरेडी इथे 1 आहे, सॉरी इथे 1 आहे, सो इट विल बी +1, निगेटिव्ह ऑफ -1. अँड डिलीट, इथली एंट्री घेतली आहे, सो डिलीट थर्ड रो सेकंड कॉलम. ओके, सो दिस विल बी 2 -3 6 5. Okay, now just simplify this. This will be -3
4 5 are 20, 6 3 is 18 मायनस हा +1 आहे इथे म्हणजे हे 1 आहे फक्त. दिस विल बी 1 into 2 5 are 10 6 + 12 मायनस मायनस. ओके, हे 6 3 आहे ना इथे, so -18 and minus of minus will be +18, right? No, right everyone? Yes. This will be इथे 2 येतं, so this will be -6 minus this will be 28. हा मॅडम कळलं, आलं काय मला चुकलं? -24 आलं. माझं काय चुकलं? मिस सेकंड ब्रॅकेट चुकलं. सेकंड ब्रॅकेट काय चुकलंय? तुम्ही 2 मिस 10 + 18 नाही येत तिथं, 6 + 12 पाहिजे. मॅडम तिथे 2 आणि 3 4 आणि मॅम ते minus 0 3 इथे 4. into ओके 10 ओके, + समजलं मला. 18 आहे. 4 आणि 3 इथे Third. 4. थांबा, मला समजलं. थांबा ना, माझं आलं का बघा ना बरोबर. हे बघा, मी काय केलं, हे आणि हे डिलीट केलं ना, सो 2 - 3 4 3. बरोबर, इथे चुकलं ना माझं, बरोबर. हो मॅडम. सो दिस विल बी 6 + 12 + 12. हा. This will be 18 -18 -18 -6 आणि -18 -24. हा 24. आलं माझं, मला पण येतंय. आलं माझं, आलं का सगळ्यांचं? हो मिस. हो मॅडम आलं. मी गावात आलं नाही, मॅडम. माझं कुठे चुकलं, कारण हे कधीच आन्सर डिफरंट येत नाही. कुठल्याही रोने जा, कुठल्याही कॉलमने जा, फक्त जस्ट कीप इन माइंड दॅट व्हॉट साइन यू आर प्रेफरिंग. ओके, जर C3 जात असाल तर फर्स्ट एलिमेंट इज पॉझिटिव्ह, टीचर म्हणजे आपण कुठलं पण रो कॉलमनी जा इरिस्पेक्टिव्ह. आता हे का असं माहितीये का, कुठल्या कॉलम और रोनी? कधी कधी काय होतं, समजा मी तुम्हाला मॅट्रिक्स असा दिला, एक्झाम्पल आहेच ते. समजा असा माझा मॅट्रिक्स आहे 2 3 0 1 0 0 1 1. समजा हा मॅट्रिक्स आहे. सो हे मी कॅल्क्युलेशन का करत बसू ना, जर मला या रोनी जायचं असेल तर मला 3 वेळा कॅल्क्युलेशन करावं लागेल. त्यापेक्षा बेटर आहे की मी या कॉलमने जाते. या कॉलमने गेले की इथे 0 आहे, सो हे 0 × 0 विल बी 0. सो मला फक्त एकच चेक करावं लागेल हे करताना, दॅट इज 2. ह्याला साइन काय असतं? मायनस. सो -2 × फर्स्ट रो सेकंड कॉलम डिलीट केली, विल लेफ्ट विथ 0 1 1 1. आणि हे इझी पडतं, दिस विल बी 2. ओके, असं एक्झाम्पल होतं. त्याच्यासाठी हे एवढं कॅल्क्युलेशन करण्यापेक्षा ज्या कॉलम ज्या रो मध्ये मॅक्झिमम नंबर ऑफ झिरोज आहेत, प्रेफर दॅट कॉलम और रो विथ रिस्पेक्ट टू दिस साइन मॅट्रिक्स आणि फाइंड करा. इट विल बी इझी. ओके ओके येस मॅम. ओके मॅम. Okay, so now solve this example. Second example. बघा, a is equal to 3 0 0 7 - 2 0 0 2 6 3 0 3 - 8 4 - 3. Now this is 4 × 4 matrix. एक मिनिट, अजून एकदा सांगते तुम्हाला. 4 × 4 मॅट्रिक्स आलं तरी काही घाबरण्यासारखं नाही. समजा 4 × 4 आहे, 1 2 3 4 1 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 1. ओके, समजा असं तुमचं 4 × 4 आहे आणि तुम्हाला डिटर्मिनंट फाइंड करायचे. सो तुम्ही काय करणार, युजली व्हॉट एव्हर वे वी डू तोच वे करायचा. दॅट इज फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट करायचं. दॅट मीन्स 1 × फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम गेलं, विल लेफ्ट विथ दिस 3 × 3, राईट? नो. ओके, आणि परत या 3 × 3 चे परत पार्ट्स पाडायचे, म्हणजे 1 × 1 तसाच राहील. अँड नाव 3 × 3 चं कसं फाइंड करतो तसं फाइंड करायचं. दॅट मीन्स गो बाय दिस रो. दिस विल बी 1 × डिलीट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 1 1 1. ओके, हे ब्रॅकेट मध्ये लिहायचं. मायनस सेकंड रो -1 डिलीट 1 1 1 1 प्लस 1 1 1 1 1. ओके, गो बाय सिमिलर वे. जसं आपण करणार डिलीट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करून, जसं आपल्याला इथे 2 × 2 मॅट्रिक्स मिळत होता, फक्त डिफरन्स इज दॅट की विल गेट 3 × 3 चं मॅट्रिक्स अँड
3 क्रॉस 3चं अगेन वी हॅव टू डिवाइड इट इंटू 2 क्रॉस 2 मॅट्रिक्स, जसं इथे केलं तसं. जस्ट ट्राय करा, नाही आलं आय विल टेल यू. ते पेंट मध्ये क्लिअर कसं तो करायचं एक्झाम्पल दाखवा मॅडम. कुठलं? ते आता फोर एक्झाम्पल दाखवा. 3 0 0 0 7 minus 2 0 0 2 6 3 0 3 minus 8 4 minus 3. 4x4 ला साइन किती येणार आता? सांगितलं की मी आता, परत सांगू का? A1 म्हणतात साइन किती असणार? प्लस असणार का? हा, मला तुझा आवाज नाही येते, मोठ्यांदा बोल. A1 ची साइन काय असणार का? सेम सेम असणार. म्हणजे बघ इथे काय करतात, हे फक्त तुझं काय येणार A11 A12 A13 A14 ना. आता A14 म्हणजे काय C14 म्हणजे निगेटिव्ह नंबर येणार, कारण -1 + 4 विल बी -1 / 5 and 5 is odd, so odd आलं की -1 साइन. तर 4 क्रॉस 4 ला त्याचा क्वेश्चन बघा काय की 4 क्रॉस 4 ला साइन कसं येणार. सो फर्स्ट C11 प्लस C12 मायनस C13 plus C14 minus. Okay. Next is C21 minus plus minus plus. Next is plus minus plus minus. हे साइन असं पाठ करायची गरज नाही, ते तुम्ही एलिमेंट लक्षात ठेवा फक्त. कुठे कुठला असतो तेवढं लक्षात ठेवलं तर होईल. दिस विल बी C11 ना. सो -1 + 1 प्लस येतो. It is even number, so this will be positive, that means positive sign. This element is C34 and C34 म्हणजे -1 / 3 + 4 that is 7, which is negative, therefore it will have minus sign. असं लक्षात ठेवा. आता बघा, you will go by this first row. करेक्ट आहे माझं? हो मॅम. करून दाखवू का हे एक्झाम्पल? आम्ही करतो मॅम. हो मॅम. मिस 54 येत आहे. 54 येत आहे. येस मॅम 54. करेक्ट व्हेरी गुड. येस मॅम. हो. व्हेरी गुड 54 व्हेरी गुड. येस मॅम 54. हुशार मुलं आहात तुम्ही, आलं तुम्हाला. व्हेरी गुड. हा 3 क्रॉस 3 आला ना. -2 6 -8 0 0 3 0 4 -3 राईट ना. 3 च्या अक्रॉस गेलात तर फर्स्ट रो, बिकॉज फर्स्ट रो व्हेरी गुड. फर्स्ट रो हॅज मॅक्झिमम नंबर ऑफ झिरो, सो मी फर्स्ट रोने जाणार, मी दुसरं कुठे जाणार नाही. किंवा आपण या 4th कॉलमने पण जाऊ शकतो ना. इथे पण मॅक्झिमम नंबर ऑफ झिरो आहे -3, पण आपलं बेटर मिस आहे. दोन्ही पण केलं मी. व्हेरी गुड, दोन्ही पण केलं. व्हेरी गुड व्हेरी गुड. नाव सांग ना तुझं. गायत्री. गायत्री. वा, व्हेरी गुड. बॉईज मध्ये केलं का? आय नो टाइम झालाय, पण आपण एक लास्ट एक्झाम्पल घेऊन थांबूया. ओके, चालेल ना? हो. बाकींना नाही चालणार का? टीचर 54 आहे ना आता उत्तर? हो 54 करेक्ट. आलं का? मॅक्झिमम लोकांना आलं का? म्हणजे सगळ्यांनाच? हो मॅडम 54 आहे. व्हेरी गुड. अजून? 54. 54. व्हेरी गुड. आलं 54 आहे. व्हेरी गुड. सो लास्ट एक्झाम्पल ट्राय करा. आलं तर थांबूया, नाही आलं तर आय विल एक्सप्लेन. ओके, मग थांबूया. दिस हे चेक करा तुमचं, असंच केलं असणार, तरी पण चेक करा. ओके, नेक्स्ट इज दिस लास्ट एक्झाम्पल. A is equal to, नाव दिस इज 5 क्रॉस 5. ओके, सेम अजेंडा वापरायचा. एक रो एक कॉलम डिलीट केला की यू लेफ्ट विथ 4 क्रॉस 4. अगेन 4 क्रॉस 4चं कसं करायचं यू नो. यू लेफ्ट विथ 3 क्रॉस 3. 3 क्रॉस 3चं कसं करायचं यू नो. यू लेफ्ट विथ 2 क्रॉस 2. सेम आतमध्ये जात जायचं. ओके, म्हणजे आता बघा काय करणार तुम्ही, मला सांगा.
कोणत्या रो कोणत्या कॉलमने जाणार मला सांगा. येस. फोर्थ कॉलम फिफ्थ रो. फिफ्थ कॉलम. सॉरी फिफ्थ कॉलम आणि फोर्थ रो. करेक्ट. ओके, कुठल्याही वेळी जा. मग समजा आता ही बोलली तसं आपण फोर्थ रोनी गेलो समजा. सो आय विल डिलीट. This is my C14, right? So fourth row and first column delete केला. So we'll left with this 4 cross 4, that is 3 2 4 0 0 minus 4 1 0 minus 5 6 7 1 2 3 2 0. ऑब्झर्विंग दिस मॅट्रिक्स काय दिसतंय बघा. ऑब्झर्व करा या मॅट्रिक्सला. समजतंय का मुलांनो? आणि याला साइन कुठला येणार? दिस इज माय प्लस, दिस इज माय मायनस, दिस इज माय प्लस, दिस इज माय मायनस. मायनस. लक्षात ठेवा ती मायनस एंट्री आहे. बघा -2 केलं, मी पण तुमच्या सोबत करते. -2 केलं आणि मी लेफ्ट विथ विच 4 क्रॉस 4 3 2 4 0 0 -4 1 0. Next is -5 6 7 1 2 3 2 0. असं का होतं? हे डिटर्मिनंट मध्ये. दिस इज नॉट अ मॅट्रिक्स. डिटर्मिनंट म्हणजे हे तुमचं हे पाहिजे, ते साइन पाहिजे काय असेल ते. नेक्स्ट इज -2 तसाच ठेवायचा. ओके. आता ऑब्झर्विंग दिस रो कुठल्याने जात आहे? कुठल्या रो कॉलमने जात आहे? फ्रॉम विच रो कॉलम? फोर्थ कॉलम. व्हेरी गुड. फोर्थ कॉलमने जाऊया. सो दिस विल बी, ही एंट्री प्लस आहे की निगेटिव्ह आहे? दिस इज युअर C34, राईट नो? C34 म्हणजे निगेटिव्ह. देअरफॉर ते निगेटिव्ह साइन त्या एलिमेंटला, दॅट मीन्स -1. ओके. आणि हा उचललाय. सो डिलीट दिस रो अँड दिस कॉलम. यू लेफ्ट विथ 3 2 4 0 -4 1 2 3 2. ओके. आता साधं ह्यांनी केलं तरी चालेल किंवा इथे एक 0 आहे या फर्स्ट कॉलम मध्ये, बरोबर. सो आपण त्याने जाऊ म्हणजे आपलं एक कॅल्क्युलेशन वाचेल. सो दिस विल बी -2 into -1 विल बी +2. ओके. अँड वी आर गोइंग थ्रू दिस फर्स्ट कॉलम. सो फर्स्ट एंट्री इज, हे आपण आतमध्ये घेऊया, 3 + 3 into I left with, अरे -4 1 3 2 आणि 0 गेला तर त्याचं काही लिहित नाही. दिस इज प्लस, दिस इज मायनस, दिस इज प्लस. सो +2 into डिलीट थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 2 4 -4 1. ओके. सो दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू, हे असं सरळ रेष काढली की असं होतं. हे इकडे लिहिते रे मी. 2 into 3 into काय आलं हे? 4 into 2 that is 8 minus 3 that is 5. बरोबर. हे ब्रॅकेट मध्ये आहे. प्लस 2 into 2 into 1 that is 2 minus 20. राईट ना? राईट ना? चुकलं का माझं? काय लिहिलंय मी? हे 4 आहे. 2 plus 16 that is 18. इकडे लिहिते आता. कुठे कुठे लिहिते? 5 त्रिक 15 प्लस 20. हे कुठेतरी काय चुकलंय बघा माझं आणि सांगा आन्सर. मी फ्लॅट काय येते? काय आलं तुझं? मी 0 आन्सर नाही येणार ना? नाही 0 नाहीये. मग काहीतरी चुकतंय.
काय येत आहे? माझा -20 32. ओके सो आपण पेंट मध्ये करूया. मॅट्रिक्स बघा काय होता? 6 3 2 4 0 9 0 -4 1 0. Next is 8 -5 6 7 1 2 0 0 0 0 4 2 3 2 0. ओके सो याने गेलो ना आपण 2 नी विच इज मायनस and 4 cross 4 is 6 0 2 4 sorry next is 0 -1 1 0 -5 6 3 1 this is 0 and 2 3 2 0 correct ना? आहेत ना तुम्ही की गेले? टीचर फर्स्ट रो मध्ये येस 6 आन्सर करेक्ट आहे. 6 आहे ना? फर्स्ट रो मध्ये काय झालं? फर्स्ट रो मध्ये काय 0 झालं? लिहिलंय मिस 3 आहे तिथे. कुठे? C11 तुम्ही 0 लिहिलंय तिथे 1 आहे ना? इथे 3 आहे का? हो. ओके ओके 3 आहे चालेल हरकत नाही. नेक्स्ट आता कुठे जाता याने गेलो ना सो डिलीट दिस अँड दिस सो विल लेफ्ट विथ 3 2 4 0 -1 1 2 3 2 करेक्ट ना? So now I'll go by this C1 row. It will be +2. Okay. आता हे बाहेर ठेवते ब्रॅकेटच्या कारण 3 क्रॉस 3 सोडवतोय. This will be +3. So 3 into 2 cross 2 will be -1 1 3 2 0 घेतला 0 चा आन्सर नाही लिहिला तरी चालेल and last is +2. मॅम wait मॅम this हा -1 च्या जागी -4 आहे. कुठे इथे आता तुम्ही जिथे सॉल्व करता सेकंड रो मध्ये इथे हां so हा this मिस तिथं -4 आहे. okay -4 2 na okay and lastly by this third entry which will be plus हे delete केलं 2 4 -4 1 okay so now 2 into so this will be 3 into -8 -3 -11 plus 2 into 1 plus 16 that is 17 na and correct na बोला येस अरे 2 plus 16 कितना होता है 18 ना this will be 2 times -33 plus 36 so this will be 2 into plus 3 this will be plus 6 6 okay okay everyone हा 6 आले मॅडम. येस मॅम okay आज